Let us study the film terminology. The terminology of film language. Part 3. Part 3 we are doing. The other day, last we found candid shots. Candid shots. What was it? Candid shots. In a candid shot, the frame slanted or deviated or tilted to one side to effect a distortion of the horizontally rectangular frame. It is slanted to one side. It is slanted to one side to effect a distortion of the horizontally rectangular frame. For that purpose, camera is tilted. What happens? Camera is distorted or camera is turned in such a way. Camera is tilted. Candid shots have an effect of rotating the customary film image on its axis. The candid shots create a spatial imbalance or disorientation to create a sense of dramatic tension, confusion, madness, intoxication or psychological imbalance. So these are the things we saw in our last class. And also a signature use of the candid shots occurs in the film Third Man. Third Man, to visualize an Americans. For visualizing, candid shot is used in the Third Man. For visualizing an American's disorientation. What do you mean by disorientation? The condition of having lost one's sense or direction. That is what is disorientation. The condition of having lost one's sense or direction. Disorientation in the post-war Vienna. That is, for that purpose, candid shot is used. Candid shots are used in the film Third Man. And Third Man, the director is Carol Reed. Carol Reed. It depicts a man's investigation of a friend's death. And while in search of the friend's death, corruption in the post-World War Vienna is uncovered. Or the friend's death uncovers corruption in post-World War Vienna. That is the plot of the film, the Third Man, directed by Carol Reed. Then now let us see camera movement. All the shots discussed require the camera to be positioned. All the shots that have already been discussed require or need the camera to be positioned stationary without any movement of the apparatus itself. Camera must be positioned stationary, still, without any movement of the apparatus, camera apparatus. But cinema becomes a dynamic art, moving art. Cinema is of course a dynamic art. ചലനാത്മകമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണല്ലോ, കലാരൂപമാണല്ലോ സിനിമ. Cinema becomes a dynamic art as the camera moves to create a more dynamic effect of mobility. So the camera must move. The camera should have a movement to create a more dynamic effect of mobility. ആ സിനിമയുടെ ചലനാത്മകത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ ചലിക്കുന്നുണ്ടാകണം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി ആയി ട്രൈപോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമറ അപ്പാരറ്റസിലോ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ മാത്രം അതിനൊരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഡൈനാമിക് നേച്ചർ കിട്ടത്തില്ല. സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മൊബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് നേച്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്കും ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ. ഇൻ സം കേസസ് ദി ഹോൾ അപ്പാരറ്റസ് മീൻസ് ക്യാമറ ഈസ് റീലൊക്കേറ്റഡ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഷോട്ട്സ്. ക്യാമറയുടെ അപ്പാരറ്റസ് ക്യാമറ അടർത്തിയെടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അടർത്തി മാറ്റുന്നു, റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഷോട്ട്സ്
While in some other cases, in some cases of taking scenes, taking shots, the camera is to be relocated. Camera must be relocated. And in some other cases, only a peripheral part of the equipment is relocated. In other cases, only the peripheral, only some slight relocation is needed, required. In some other cases, only a peripheral part of the equipment is made to move. Only a peripheral part, some slight parts are required to be moving. There are pan shots and tilt shots. PAN, pan shots and tilt, TILT, tilt shots. Pan shots and tilt shots belong to the process of the peripheral movement of the apparatus. By affecting the slight movement of the camera apparatus, we can affect pan shots and tilt shots. Pan shots and tilt shots belong to the latter group. What is pan shot and tilt shots? They refer to the horizontal and vertical rotation respectively. The horizontal rotation is pan shot. The vertical rotation is a tilt shot. So pan shots and tilt shots refer to the horizontal and vertical rotation respectively of the frame along a fixed axis by fixed axis. Pan shot and tilt shots belong to the later group of the peripheral movement of the apparatus, and they refer to the horizontal and vertical rotation respectively. For taking pan shots and tilt shots, the camera is fixed in a tripod. Roughly speaking, the pan shot corresponds to the movement of the head expressing our disagreement or no. So, to speak in an understandable way, we can say that the pan shot corresponds, or pan shot is similar to the movement of our head expressing our disagreement or saying no. തിരശ്ചീനമായ ചലനം. That is what is pan shot. The tilt shots correspond to our head expressing our agreement or saying yes. അതേസമയം ടിൽറ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ലംബമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എസ് പറയുന്നു, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശിരസ് ചലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ടിൽറ്റ് ഷോട്ട്സ്. We can say that tilt shots correspond to our head expressing our agreement or saying yes. Both shots produce the effect of making the film frame appear to move. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി, പാൻ ഷോട്ട് ആയാലും ടിൽറ്റ് ഷോട്ട് ആയാലും ഫിലിം ഫ്രെയിമിനൊരു ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷോട്ടുകളാണ്. ബോത്ത് ഷോട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദി ഫിലിം ഫ്രെയിം അപ്പിയർ ടു മൂവ് or shift or change. So moving and shifting and changing to the film frame happens with the pan shots and the tilt shots. In pan shots, the camera moves left to right. Camera moves from left to right in pan shots. Remember, in pan shots, the camera moves left to right in a horizontal plane, and in the tilt shot it moves upward down vertically, and also a pan tilt combination of shots is also possible. ഇത് രണ്ടും കൂടെ തിരശ്ചീനമായ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും ടിൽറ്റ് ഷോട്ടിലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ട് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. ക്യാമറ അങ്ങനെ ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് മുകളിലും താഴേക്കും ചലിപ്പിച്ചു വേണമെങ്കിലും ഷോട്ട് എടുക്കാം. That is what is pan and tilt combination. It is called a pan and tilt combination. A pan and tilt combination of the shots is also possible.
To some theorists, according to some film theorists, the use of pan and tilt is very unnatural or artificial. The usage of pan and tilt shots are quite unnatural or artificial according to some film theorists. Then there is a roll shot. Roll shot. What is roll shot? A roll shot is taken using a horizontal movement of the camera from front to back. Front to back. മുന്നിൽ നിന്നും പുറകിലേക്കുള്ള ചലനം. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും പുറകിലേക്ക്, ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്, മുന്നിൽ നിന്നും പുറകിലേക്കുള്ള ചലനത്തിനാണ് a roll shot എന്ന് പറയുന്നത്. That is what is roll shot. A roll shot is taken using the horizontal movement of the camera from front to back. Remember, front to back. That is what is roll shot. Then there are other shots. One of them is tracking shot or dolly shot. Tracking shot, ആ പേരിൽ തന്നെ അറിയാം, റെയിൽവേ പാളം പോലെയുള്ള പാളം ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഡോളി ഒരു പീഠം പോലെ താഴെ ആ പാളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ചെറിയ ചക്രങ്ങളുള്ള ഒരു പീഠം പോലെ ഒന്നിൽ ക്യാമറയും ഉറപ്പിച്ച് ക്യാമറമാനും കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിൽ ക്യാമറ ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഷോട്ടുകളെയാണ് ട്രാക്കിംഗ് ഷോട്ട് ഓർ ഡോളി. നോട്ട് ട്രോളി ഷോട്ട് വേറെയാണ്, ഡോളി ഷോട്ട്. Tracking or dolly, DOLLY, dolly shots. So in tracking or dolly shots, both the camera and its support are moved along tracks or mounted on a mobile dolly. Camera and the cameraman are mounted on a mobile dolly or a moving vehicle along the ground. പാളമിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ചലിക്കുന്ന പീഠം വെച്ച് ക്യാമറമാനും ക്യാമറയും അതിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഷോട്ടുകൾ അത് ആണ് ട്രാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോളി ഷോട്ട്. വേണമെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചും സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചും എടുക്കുന്ന ഷോട്ടിനും ട്രാക്കിംഗ് ഓർ ഡോളി ഷോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വി ക്യാൻ കോൾ സച്ച് ഷോട്ട്സ് ഓൾസോ ആസ് എ ട്രാക്കിംഗ് ഓർ ഡോളി ഷോട്ട്സ്. There is crane shot. What is it? These shots are taken using a camera mounted on a crane. You know crane? Crane are called crane shots. The shots are taken using a camera mounted on a crane are called or known as crane shots. You know, crane shots are considerable horizontal and vertical movements. Using a crane, we can use vertical movements or horizontal movements. And you see vertical and horizontal movements are possible by using a crane or with the crane shots. Shots are taken using a camera mounted on a crane are called crane shots, which are considerable horizontal panning and vertical tilting movements. Helicopter shots or aerial shots using helicopter or balloons or other devices such as helicams and drones for high panoramic shots. For taking a high panoramic shots, മുകളിൽ നിന്നും ആകാശത്ത് നിന്നും വിശാലമായ വ്യാപകമായ ഒരു ദൃശ്യം കാണിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, കപ്പേള എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ഓപ്പണിംഗ് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പാനരമിക് വ്യൂവിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ, അതുപോലെ വിവാഹങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദിസ് പാനരമിക് വ്യൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യകാലത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ടുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ട്സ് ഓർ ഏരിയൽ ഷോട്ട്സ്. ഇന്ന് അതിനെ നമുക്ക് ഏരിയൽ ഷോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഹെലികോപ്റ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെലിക്യാമുകളും അതുപോലെ ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച റിമോട്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോണുകളുമൊക്കെയാണ്. സോ ഏരിയൽ ഷോട്ട്സ് യൂസ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഓർ പഴയ ബലൂൺസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നൈട്രജൻ നിറച്ച ബലൂൺസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ബലൂൺസ് allowing high panoramic shots. A good example of the combination of tracking and crane shots. ട്രാക്കിംഗ് ഷോട്ട്, ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഈ ഡോളി ഘടിപ്പിച്ചുള്ള ആ ഷോട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ
ക്രെയിൻ ഷോട്ട്സ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സീനുകൾ ധാരാളമുള്ള സിനിമയായിരുന്നു ഓഴ്സൺ വെൽസിൻ്റെ ടച്ച് ഓഫ് ഈവിൾ, വിച്ച് വാസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദി ഇയർ 1958. So a good example of the combination or mixing of tracking and crane shots is visible in the opening scene of Orson Welles' Touch of Evil. In which year it was released? It was released in the year 1958. It came out in the year 1958. Remember, so we have discussed the film so many times. Then another way of achieving mobility, movement without a reposition of the camera is the zoom. ഈ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മാറ്റാതെ, അല്ലെങ്കിൽ പീഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിലോ ഒന്നും വെക്കാതെ തന്നെ, ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ, ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു റീപൊസിഷൻ ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ, ട്രൈപോഡിൽ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ, അതേ സമയത്ത് നമുക്കൊരു മൊബിലിറ്റി, ഒരു ഷോട്ടിനൊരു മൊബിലിറ്റി സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സൂം. അതിന് വിവിധ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെൻസ് ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പാടുന്നു, ആ പാടുന്ന ആളിൻ്റെ ദൃശ്യം അത് സൂമിൻ ചെയ്യുന്നു, പെട്ടെന്ന് അത് മാറിയിട്ട് അയാളിൽ നിന്നും സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ ഓഡിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ട്രൈപോഡിൽ ക്യാമറ ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി. അല്ല ക്യാമറ ഇളക്കി മാറ്റിയോ ക്യാമറ ആട്ടിയുരയ്ക്കുകയോ ക്യാമറയ്ക്ക് മറ്റ് ചലനം ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സൂം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Another way of achieving mobility means movement without repositioning or dislocation of the camera is the zoom, which produces a sense of progressively moving towards or back from an object by using a lens of variable focal length. For that we have to use a lens of variable focal length in the camera. These movements are called zooming in and zooming out. Zooming in and zooming out. The process of using the lens of variable focal length to capture the image by zooming in and zooming out. Technically these are known as zooming in and zooming out. Then cinematic context means cinematic plots which demand a sense of ragged movements can be best shot using a handheld camera, which came to be extensively used in all genres of films. ഇനി നമുക്കറിയാം, സിനിമയുടെ പല കഥാസന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈപോഡിൽ ഉറപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഷോട്ടുകളില്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഗതിയാണ് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോൾഡറിൽ ക്യാമറ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം. മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻ്റായിട്ട് സ്റ്റഡി ക്യാം വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റഡി ക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. കാരണം ഒരാൾ ഓടിപ്പോകുന്നു, ഒരു വില്ലൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഓടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ ഓടുന്നു, അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയോട്ടം, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ചടുലമായ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇളക്കമില്ലാതെ, ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ഇളക്കമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിമിന് യാതൊരു കുലുക്കമില്ലാതെ ഷോട്ട്സ് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക ക്യാമറയാണ് സ്റ്റഡി ക്യാം, STADI സ്റ്റഡി ക്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഇളക്കി നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ പതിപ്പിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി, നടക്കുകയും ഓടുമ്പോൾ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഷോൾഡറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറമാൻ ഓടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രെയിമിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് അതിലുണ്ട്. സോ സിനിമാറ്റിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് which demand a sense of ragged movements can be best shot using a handheld camera, which came to be extensively used in all genres of films. So the handheld camera is actually supported by the shoulders of the operator or the cameraman. I told you that in the early 1970s, early period of the 1970s,
The American cinematographer, the American cameraman Garrett Brown invented a portable apparatus, portable camera. That is what is, I have just mentioned, Steadicam. Steadicam. STADICAM, Steadicam. Who invented it? A cinematographer, American cinematographer, Garrett Brown. Remember this name, Garrett Brown invented the Steadicam, which consists of a stabilizing mount for the camera. Stabilizing mount. ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി ക്യാമിനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള വളരെ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി ക്യാമറാമാൻ. അത് ക്യാമറാമാൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നു. ക്യാമറാമാൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നു. അതുപയോഗിച്ച് ക്യാമറാമാൻ ഓടുകയോ ചാടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും ഫ്രെയിമിന് യാതൊരു ഷെയ്ക്കിങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ക്യാം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പരിഭ്രാന്തിയുള്ള ഓട്ടത്തിലായാലും ശരി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റഡി ക്യാം മാത്രം ഓടിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആങ്സൈറ്റിയുടെ നമുക്കൊരു വലിയ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സ്റ്റഡി ക്യാം ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ജോൺറേസ് ഓഫ് ഫിലിംസ് നൗ. So now let us go to focus. The focus of the camera is another dimension. Focus of the camera is another dimension. This can produce an effect as the film image focus the camera directly. See, the focus of the camera is another dimension which can produce an effect on the film image. Because focus of the camera is directly connected with the use of a wide range of lenses. അതായത് ഈ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ മറ്റൊരു മാനമാണ്. ഏതിൻ്റെ? ക്യാമറയുടെ മറ്റൊരു മാനമാണ് ഈ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പല ഫോക്കൽ ലെങ്തുള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. പല ഫോക്കൽ ലെങ്തുള്ള ലെൻസ് ക്യാമറയിൽ ഉറപ്പിച്ച് വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് മുതൽ അങ്ങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരെ നല്ല തെളിച്ച് കാണുന്ന അതിനെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. ഫോർഗ്രൗണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സും നല്ല മെഴുകോടുകൂടി മിന്നിച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരോ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിക്കുക. നാരോ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് മാത്രം, മുൻപിലുള്ള ഭാഗം, ആ സബ്ജക്റ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് മാത്രം മിഴിവാർന്ന് കാണിക്കും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർഡ് ആയിരിക്കും, ഡിമ്മായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വി ഹാവ് ടു യൂസ്, ഓർ ദി ക്യാമറാമെൻ ഹാവ് ടു യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെൻസസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്തുള്ള ലെൻസസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. സോ വൺസ് അഗൈൻ, the focus of the camera is another dimension. This can produce an effect on the film image. Focus of the camera is directly connected. There is wide angle. Different kinds of lenses having focal length are wide angle, medium focal lens, and the telephoto lens. Telephoto lens. These are the lenses of various focal length, which are the wide angle, medium focal and telephoto. On the basis of the focus shot, on the basis of shots, by the standard of focus, or on the basis of focus, shots are usually classified into deep focus. ചെറിയ സൂചന ഞാൻ നൽകിയിരുന്നു. ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് or deep focus shots, shallow focus, deep focus and shallow focus. What do you mean by deep focus? Deep focus of the maximum depth of field.
and the objects in the scene, objects in the frame are sharp and in focus. And in focus, every plane from the foreground to the background of the shot are in focus. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡീപ്പ് ഫോക്കസിലെ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കാണിക്കുന്നു. ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദി മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഫോർഗ്രൗണ്ടും അതിലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട്സ് അതെല്ലാം വളരെ മികവാർന്ന വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്ന ഷോട്ടാണ് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഷോട്ട്. What is depth of field? I shall say once again. Depth of field refers to the focal length any particular lens can provide. Depth of field refers to any focal length that any particular lens can provide. Deep focus is a technique which uses fast, wide angle lenses, smaller apertures means holes, and fast film stock, to preserve the maximum depth of field. ഈ മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡീപ്പ് ഫോക്കസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫാസ്റ്റ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്യാമറയിൽ സ്മാളർ അപ്പർച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ഫിലിം സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാലേ വളരെ മിഴിവോടുകൂടി ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ടും മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതിലുള്ള ഓബ്ജക്ട്സും എല്ലാം ആ ഷോട്ടിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് any particular lens can provide or give. Deep focus is a technique which uses fast, wide angle lenses, smaller apertures and fast film stock to preserve the maximum. Why are these things used? They are used to preserve or catch or to capture the maximum depth of field. Some critics have credited Jean Reno, the French director Jean Reno, with the first using the deep focus shots. ചില ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്ന ആദ്യമായി ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഷോട്ട്സ് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഷാങ് റെനോ ആണെന്ന് പറയുന്നു. While others argue that Orson Welles was the first to use it in the Citizen Kane. Some other film theorists and critics point out that it was Orson Welles, not Jean Reno. It was Orson Welles who first used it in his film Citizen Kane. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ സിറ്റിസൺ കെയിനിൽ ഓഴ്സൺ വെൽസ് ആണ് ആദ്യമായി ഈ ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഷോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചിലർ പറയുന്നു. ബട്ട് ഡേവിഡ് ബോഡൽ ഗീവ്സ് ദി ക്രെഡിറ്റ് ടു ദി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഗ്രെഗ് ടോലന്റ്. He was the cameraman of the film Citizen Kane. According to David Bordel, the film theorist, the credit to the usage of the first deep focus shot goes to Greg Toland, who shot the Citizen Kane, who was the cameraman of the Citizen Kane. We have discussed the film earlier. The French critic, who is the French critic, we often mention his name, André Bazin. The French critic André Bazin greatly admired deep focus in contrast to montage, because deep focus created a realistic sense. According to André Bazin, deep focus always created a realistic sense. That was the opinion of André Bazin, the French film critic. Second one, shallow focus, or it is also known as narrow focus. Shallow focus or narrow focus. This kind of focus was chiefly used from 1920s to the early 1940s. This kind of shots were taken from 1920s to the early 1940s. In narrow focus,
The main characters are sharp and clear in the whole image. നാരോ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിലുള്ള മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ദി ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം ഈസ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ, ബട്ട് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ബ്ലർഡ്. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ദി ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫിലിം ഈസ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ. അതിലെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമല്ല, ഫോർഗ്രൗണ്ടും ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നാരോ ഫോക്കസിൽ. അതേ സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിൽ ബി ഇൻ എ ബ്ലർഡ് കണ്ടീഷൻ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിൽ ബി ബ്ലർഡ്. So it was a small depth of field. It doesn't have a deep depth of field. It has only a smaller depth of field. In contemporary cinema, shallow focus is combined with a deep space. In contemporary cinema, the shallow focus is combined with mixed with a deep space for artistic effect. ഒരു ഡീപ്പ് സ്പേസ് കൂടെ നൽകാറുണ്ട് ഈ ഷാലോ ഫോക്കസിനോടൊപ്പം തന്നെ. രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം റോസലിനീസ് ഫിലിം റോം ഓപ്പൺ സിറ്റി, വിച്ച് വാസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ 1945, ആൻഡ് സോഫിയ കൊപ്പോളാസ് Mary Antoinette, which came out in the year 2006. These are the examples of the mixing up of shallow focus with a deep space. Then there is another focus that is called racking focus. R-A-C-K-I-N-G, racking focus. Racking focus. Besides the deep focus and shallow focus that we have already discussed, film theorists have identified a third kind of shot. Film theorists and critics have identified or recognized a third kind of shot. That is what is racking focus. In such shots, the cinematographer or cameraman changes the focus of the lens. He changes the focus of the lens to a subject in the background to the foreground or vice versa. ഈ റാക്കിംഗ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാമറാമാൻ ഫോക്കസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫോർഗ്രൗണ്ടിലേക്കും ഫോക്കസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് റാക്കിംഗ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? In racking shots, the cinematographer changes the focus of the lens to a subject in the background to the foreground or vice versa. ചിലപ്പോൾ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും സബ്ജക്റ്റും വളരെ മിഴിവോടെ തെളിച്ച് കാണിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്തിട്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ടും സബ്ജക്റ്റൂടെ തെളിച്ച് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഫോർഗ്രൗണ്ടും സബ്ജക്റ്റും മാറി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തിലാണ് റാക്കിംഗ് ഫോക്കസ്. That is what is racking focus. This is done. What is the purpose of this racking shot? This is done to shift audience's attention. This is done to shift or change the spectator's attention to an important relationship between two subjects. രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഒരു ഫ്രെയിമിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പും അവരുടെ ക്ലോസപ്പും റിലേഷൻഷിപ്പും ഒക്കെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റാക്കിംഗ് ഷോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ, ദ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ആൻഡേഴ്സൺസ് ഫിലിം റഷ്മോർ which came out in the year 1998. Anderson's Rushmore uses the racking force effectively to make clear the miserable relationship, the unhappy relationship between the hero and his wife. Which film depicts the miserable or unhappy relationship? Another film terminology, that is masking technique is used to effect the distortion or disorientation or distortion of the rectangular frame. നമ്മളെല്ലാം ക്യാൻഡർ ഷോട്ടിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ റെക്ടാങ്കുലർ ഫ്രെയിമിന് ഒരു ചരിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സമ്പ്രദായമാണ് മാസ്കിംഗ് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എഫക്റ്റ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കുലർ ഫ്രെയിം. ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഫ്രെയിമിന്
ഒരു ചരിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇൻ മാസ്ക്ഡ് ഷോട്ട്സ് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഷേപ്ഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ടു ദി ക്യാമറ ആർ യൂസ്ഡ്. In masked shots, differently shaped attachments to the camera block out different attachments block out some of the incoming light, leaving certain portions of the frame dark. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലെൻസിൽ ചില ഈ വസ്തുക്കൾ ചില അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് വയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വെളിച്ചം കടന്നു വരുന്നത് ആ വെളിച്ചം ആ ഭാഗത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളും ഫ്രെയിമിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതായി മാറുന്നു. ഫ്രെയിമിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇരുട്ട് അതെങ്ങനെ വേണം, ദീർഘചതുരാകൃതിയിൽ വേണോ വൃത്താകൃതിയിൽ വേണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനായി പല രീതിയിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ആ ലെൻസിന് മുകളിൽ ലെൻസിനോട് വയ്ക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ മാസ്കിംഗ്? ഇൻ മാസ്ക്ഡ് ഷോട്ട്സ് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഷേപ്ഡ് attachments to the camera block out some of the incoming light, leaving certain portions of the frame dark. Iris shot, IRIS, iris shot is a kind of masking. Iris shot, it is a kind of masking whereby the usual rectangular image either contracts or opens out from a small circular point on the screen. ഇനി ഐറിസ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഇതിന് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സംഗതി എഡിറ്റിങ്ങും കൂടെ അത് കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. ഐറിസ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം? അതൊരു തരത്തിലുള്ള മാസ്കിംഗ് ആണ്. ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചുരുങ്ങി 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 ഒരു പൊട്ട് പോലായി മാറുന്നു. ആ വിശാലമായ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫ്രെയിം ചുരുങ്ങി ഒരു പൊട്ട് പോലായി മാറുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫിലിം ഇങ്ങനെ ക്രമേണ ഇങ്ങനെ വലുതായി യഥാർത്ഥ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫ്രെയിമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രെയിം ഒരു ചെറിയ കറുത്ത വൃത്തം പോലെ അങ്ങ് അവസാനം മാറുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ഒരു വൃത്തം പോലെയുള്ളത് നല്ലൊരു ഫ്രെയിമായിട്ട് മാറുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഐറിസ് ഷോട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മാസ്കിംഗ് വെയർ ബൈ ദി യൂഷ്വൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഇമേജ് എയ്തർ കോൺട്രാക്ട്സ് സങ്കോചിക്കുന്നു ഓർ ഓപ്പൺസ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വികസിക്കുന്നു ഫ്രം എ സ്മോൾ സർക്കുലർ പോയിന്റ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. ദീസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ഐറിസിങ് ഇൻ. ഐറിസിങ് ഇൻ ചെറിയ ഒരു സർക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വികസിച്ച് വലുതായിട്ട് വരുന്നതിന് ഐറിസിങ് ഇൻ. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ സങ്കോചിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പോർഷനായി മാറുന്നതിന് ഐറിസിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. These movements are called irising in and irising out respectively. And see, these techniques were widely used in silent films. These techniques were used mostly to evolve nostalgic or historic connotations. To provide nostalgic meanings or historic meanings, these iris techniques, iris shots were used. And so these are treated, iris shots and masking are treated as part of the post-production editing. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടായിട്ട് അങ്ങ് ചുരുങ്ങിയാലും അതിൽ നിന്ന് വികസിച്ച് വലുതായിട്ട് വന്നാലും അതിനോട് പല കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടി വരും. പൂർവ്വകാല സംഗതികളാണെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടി വരും, മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദിസ് മാസ്കിംഗ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ്, എസ്പെഷ്യലി ദി ഐറിസ് ഷോട്ട് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി or post production editing. To be specific, it is treated as post production editing. Then another kind of short reverse shot, then reverse shot reverse shot. ആ പേരിൽ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഷോർട്ട് റിവേഴ്സ് ഷോട്ട്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക് മോർ ദാൻ എ ക്യാമറ വർക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എഡിറ്റിംഗ്. ക്യാമറ വർക്കും ഉണ്ട്, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് കൂടിയാണ് ഷോർട്ട് റിവേഴ്സ് ഷോട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക് മോർ ദാൻ ഷൂട്ടിംഗ് വിത്ത് എ ക്യാമറ. It is widely used, this short reverse shot is widely used in dialogue sequence and scenes in which actors exchange looks
ഡയലോഗുകൾ പറയുന്ന രംഗങ്ങളിലും അന്യോന്യം ഡയലോഗുകൾ പറയുന്ന രംഗങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഡയലോഗുകൾ പറയുന്ന രംഗങ്ങളിലും, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ലുക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വേളകളിലുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് റിവേഴ്സ് ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാറുള്ളത്. വൺ ആക്ടർ ഈസ് ഷോൺ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അനദർ, ആൻഡ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് ദി സെക്കൻഡ് ആക്ടർ ഈസ് ഷോൺ ബാക്ക് അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ്, ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ്. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ആക്ടർ മറ്റൊരാളെ നോക്കുന്ന ആ ആക്ടറുടെ നോട്ടം മാത്രം എടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നോക്കപ്പെടുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് ആക്ടർ അയാളുടെ തിരിച്ചുള്ള നോട്ടം അതെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൃത്യമായി സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് എഡിറ്റിങ്ങിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് റിവേഴ്സ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ക്യാമറ വർക്കും ഉണ്ട്, ക്യാമറ ഇല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാതെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് വിച്ച് ഷോർട്ട് റിവേഴ്സ് ഷോട്ട്. So one actor is shown looking at another in the next shot. The second actor is shown looking back at the first actor. In short reverse shots, the actors are shown facing in opposite directions. The short reverse shot uses the 180-degree rule, something we have studied earlier. The short reverse shot makes use of the 180-degree rule and the eye-line match and off-screen space. സാധാരണ രീതിയിൽ ഷോർട്ട് റിവേഴ്സ് ഷോട്ടിന് 3 ഘടകങ്ങൾ വേണം. ഒന്ന്, ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 180 ഡിഗ്രി റൂളിനെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കണം. ഐലൈൻ മാച്ച് വേണം. ഓഫ് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് വേണം. ഓഫ് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രം ആ ഫ്രെയിമിനില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. ആ ഫ്രെയിമിലേ കാണത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ആ ഫ്രെയിമിലില്ല, ഇങ്ങനെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു, ക്യാരക്ടർ നോക്കുന്നു. തൊട്ട് അടുത്ത ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെലിവിഷൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കളുടെയോ ഒരു ഷോട്ടായിരിക്കണം. എഡിറ്റർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇൻ്റർകട്ട് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ടായിട്ട് മാറുന്നു, മനോഹരമായ ഒരു സീനായിട്ട് മാറുന്നു. Mostly, the actors are shown facing in opposite directions. The short reverse shot uses the 180-degree rule, the eye-line match and the off-screen space. What is an eye-line match? Eye-line match is a film editing technique. It is a film editing technique associated with continuity editing. Eye-line match is a film editing technique associated or connected with continuity editing. It begins with a character looking at something off screen. ഒരു കഥാപാത്രം ഓഫ് സ്ക്രീനിലുള്ള ഫ്രെയിമിലില്ലാത്ത എങ്ങോട്ടോ നോക്കുന്നു, ഫോളോഡ് ബൈ എ കട്ട് ഓഫ് അനദർ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓർ പേഴ്സൺ. പിന്നീട് വേറെ ഒരു ഷോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഷോട്ട് ഷോയിങ് മാൻ ലുക്കിംഗ് ഓഫ് സ്ക്രീൻ. ഫ്രെയിമിന് വെളിയിലേക്ക് ഒരാളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി ഷോട്ട് ഓഫ് എ ടെലിവിഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോട്ടാണ്. In such shots, the camera is placed behind the first character. In short reverse shot, the camera is placed behind the first character. ആദ്യം ക്യാമറ അവിടെ വയ്ക്കുന്നു, ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പുറകുവശം വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഇരിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലുക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ ആക്ടറുടെ പുറകിൽ ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നു, ലുക്കിംഗ് over shoulder. It is an over shoulder shot, looking over shoulder facing the second character. സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഓവർ ഷോൾഡർ ഷോട്ട് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് ഈസ് ഫ്രെയിംഡ്. ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി മാസ്റ്റർ ഷോട്ട്. എ മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് ഈസ് ഫ്രെയിംഡ് ഫ്രം ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് എ റിവേഴ്സ് ഷോട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ദി ക്യാമറ പ്ലേസ്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഷോൾഡേഴ്സ്. പിന്നെ ക്യാമറ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു? 180 ഡിഗ്രിക്ക് പുറകിലോട്ട് 360 ഡിഗ്രി ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. 180 ഡിഗ്രി പോലെ പുറകിൽ പോയി ആ സെക്കൻഡ് ആക്ടറുടെ ഷോൾഡറിന് പുറകിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ആ ഓവർ ഷോൾഡർ ഷോട്ട് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ആക്ടറുടെ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദി ഷോട്ട് റിവേഴ്സ് ഷോട്ട്. Then the two shots are intercut
That is what the editors are doing. Then the two shots are intercut by the editor to edit the dialogue. These shots became very widespread. They used a short reverse shot using the 180-degree rule. The eyeline match and off-screen space became widely used, widespread since 1920. After 1920, in narrative films, in narrative cinema. Now let us turn our attention to framing or composition. ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഫ്രെയിമിലെ ആ ഓബ്ജക്ട്സിനെ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Framing or composition. What is framing or composition? We are going to study that. Generally, it means arrangements and composition of elements in a film frame. Generally, it means the arrangements or composition of elements in a film frame. ഒരു ഫിലിം ഫ്രെയിമിനകത്ത് വിവിധ എലിമെൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനാണ് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ, ഫിലിം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ആയാലും ക്യാമറയുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യക്തമായ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്, ആ സബ്ജക്ട്സിനെ എടുത്തു കാണിക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനാണ് ഫ്രെയിമിംഗ് ഓർ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഫ്രെയിമിംഗ് or the composition. That is the entire rectangular area of a film image. Framing means, or a film frame means, the film frame means the entire rectangular area of a film image visible on the screen. The framing standards were introduced during the Hollywood studios. You know, there are certain standards, framing standards were first introduced by the Hollywood studio era. Hollywood studio era. The framing standards were first introduced by the Hollywood studios during the Hollywood studio era and are continued that those standards enunciated by the during the film studio era are continued even today. Those film standards of framing are continued even today. All the shot sizes are framed consistently. The shot sizes must be framed consistently. And the precise framing of the actor is very significant. The precise, sharp, clear framing of the actor is very significant. To enhance consistency of framing, to increase the consistency of framing, ഫ്രെയിമിങ്ങിൻ്റെ ആ സ്ഥിരത, കോൺസിസ്റ്റൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഫ്രെയിമിങ്ങിൻ്റെ മിഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ആർ യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ്. Lighting and focus are usually used. What for lighting and focus are used? Lighting and focus are usually used to isolate the actor from the background. For isolating the actor from the background and to ensure. Lighting and focus are used to isolate the actor from the background and to ensure the dominance or the importance or significance of the image. In these standards, even performance is thought as secondary. ഈ ഫിലിം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഫ്രെയിമിനകത്തുള്ള ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആക്ടിങ് പോലും, ഫിലിം പെർഫോമൻസ് പോലും, ആക്ടിങ് പോലും പെർഫോമൻസ് പോലും രണ്ടാമത് വരുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ്. It is thought as secondary thing. Film, when we think of the framing or composition, even performance is thought as a secondary thing or secondary to framing. Framing or the way in which the subjects are framed within the shot.
Framing or the way in which the subjects or objects are framed within a short produces specific means. ഈ ഫ്രെയിമിങ്, അതായത് ഈ സബ്ജക്ട്സിനെയും ഒബ്ജക്ട്സിനെയും ആ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്ന, അതിനുള്ളിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന് പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങൾ, പ്രത്യേക അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. സൈസ് ഓഫ് ഇമേജസ്, വോളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്സ്, size of the objects and volume of the objects within the frame can produce a telling effect. ഒരു കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, അതിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി തന്നെ സമ്മാനിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് സൈസിനും അതുപോലെ വോളിയത്തിനും സാധിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് about framing or composition. Now we are going straight to long take. What is long take? Long take is a shot either static or involving camera movement of a relatively lengthy duration. Long take is a kind of shot. It is a shot either static, either it is a shot by positioning of the camera in a static way, or involving camera movement on tracks, dolly, crane shot, etc. Long take is a shot either static or involving camera movement of relatively a lengthy duration. It is of a lengthy duration. ഒരു നീണ്ട ദൈർഘ്യത്തിലുള്ള ഒരു ഷോട്ടായിരിക്കും. അസാമാന്യമായ ദൈർഘ്യത്തിലുള്ള ഒരു ഷോട്ടിനാണ് ലോങ് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി ഷോട്ട് വിൽ ബി ഓഫ് ലെങ്തി ഡ്യൂറേഷൻ. ലോങ് ഷോട്ട് പോലെയല്ല ലോങ് ടേക്ക്, രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദ ലോങ് ടേക്ക് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എ ലോങ് ഷോട്ട്. ദ ലോങ് ടേക്ക് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എ ലോങ് ഷോട്ട്. ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിലിംസ്, എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പ്രാധാന്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള, എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയിലുള്ള ആദ്യകാല സിനിമകളിൽ ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിലിംസ് were often composed of a single shot and were characterized by long takes. പഴയകാലത്ത് കുറച്ച് ദൈർഘ്യം മാത്രമുള്ള സിനിമകൾ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതൊരു ലോങ് ടേക്ക് ആയിരിക്കും. അന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എഡിറ്റിങ് അതിൻ്റെ നൂതനമായ കാര്യങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി വളരെയധികം പരിവർത്തനം, വളരെയധികം മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, വളരെയധികം മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ ഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തിലെ കഥാസന്ദർഭത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും. With the development of editing, shots became shorter in duration. എഡിറ്റിംഗ് വന്നതോടുകൂടി ഷോർട്സിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു. ഒറ്റ ടേക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥ മുഴുക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. But with the development of editing, shots became shorter in duration. Filmmakers like Jean Reno, Orson Welles and Paul Dreyer are noted for their films with exceptionally, unusually, extraordinarily long takes called sequence shots. Jean Reno, Orson Welles, Paul Dreyer ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമകളിൽ അസാധാരണമായ ദൈർഘ്യമുള്ള ടേക്സ്, ലോങ് ടേക്സ് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഈ ലോങ് ടേക്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സീക്വൻസ് ഷോട്ട്സ്. The long take is often accompanied by camera movement and deep focus cinematography. സാധാരണ ഈ ലോങ് ടേക്ക് എടുക്കുമ്പം ഒരു ട്രൈപോഡിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാമറ ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒന്നുകിൽ ക്യാമറ ട്രാക്കിലൂടെയോ ക്രെയിനിലൂടെയോ ഡോളിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്തുറപ്പിച്ചോ സ്റ്റഡി ക്യാം ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെയുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാകണം. അത് മാത്രമല്ല അതിലെ ആ ഒരു ഷോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഷോട്ടായിരിക്കും. ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് അറിയാമല്ലോ. ഫോർഗ്രൗണ്ടും മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഓബ്ജക്ട്സും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്ന, എല്ലാത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്, നല്ല ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഷോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ലോങ് ടേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്.
ലോങ് ടേക്കിനോടൊപ്പം ഇതും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ടാകും സാധാരണ. ദ ലോങ് ടേക്ക് ഈസ് ഓഫൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ദി ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡീപ് ഫോക്കസ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി. Andre Bazin, the French critic Andre Bazin praised, he complimented long takes on the ground that, on the reason that they respect the time and space. According to him, the long takes respect time and space and thus better convey. Long takes can better convey. Long takes can better convey the complexity of the world than the montage editing technique does. മൊണ്ടാഷ് എഡിറ്റിംഗ് റഷ്യയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത മൊണ്ടാഷ് എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതയെ, ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സങ്കീർണതയെ വ്യക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോങ് ടേക്സ്. ഇപ്പം ആൻഡ്രേ ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം തിയറിസ്റ്റിന് വളരെ പ്രിയമുള്ള ടേക്കായിരുന്നു ലോങ് ടേക്ക് എന്നത്. ഹി പ്രൈസ്ഡ് ഇറ്റ്, ഹി കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇറ്റ്, ഹി പ്രൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. Thus, our today's class comes to an end. Thank you. If you have liked this video, please like, share and subscribe.